Alpha Genius Integrated School, Kerala Government Higher Secondary Schooling, along with medical and engineering entrance coaching at Padirapalli, Alappuzha. Alpha Academy, Alappuzha, the most trusted name in +1, +2 higher secondary schooling and NEET, AIMS Medical and IIT JEE entrance coaching since 2000, creating excellent results from average students. Our features: serene atmosphere and posh infrastructure, smart classrooms, eminent faculties, excellent library, motivation, meditation and yoga classes, hostel facility for boys and girls with teachers' care and convenience, English communication, cultural activities. Our courses: +1, +2 higher secondary schooling with entrance coaching, long-term entrance coaching for school-going students, repeater batch for 12th completed students, crash and foundation classes. Alpha Academy, Rose Building, west of KSFE, Zillakot Road, Alappuzha 1. Alpha Genius Integrated School at Padirapalli, Alappuzha. Yes, good evening all. Welcome to Alpha Academy. July 17th, 2022 നടന്ന എക്സാം, അതായത് ഇന്ന് നടന്ന എക്സാമിൻ്റെ സുവോളജി എക്സാം, സുവോളജി നീറ്റ് എക്സാമിൻ്റെ ഒരു ആൻസർ കീ ആണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. സുവോളജി എക്സാമിൻ്റെ ആൻസർ കീ. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്. നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. Which of the following functions is not performed by secretions from salivary gland? ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു. salivary gland, അതായത് സലൈവ ആയിരിക്കും. സോ സലൈവ പെർഫോം ചെയ്യാത്ത ഫംഗ്ഷൻ ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിലെ ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ തന്നെയാണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത്, ഡൈജഷൻ ഓഫ് ഡൈസാക്രൈഡ്സ്. നമുക്കറിയാം മോണോസാക്രൈഡ്സ്, ഡൈസാക്രൈഡ്സ് ഇതിന്റെ ഡൈജഷൻ ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല. പോളിസാക്രൈഡ്സ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാർച്ചിന്റെ ഡൈജഷൻ ആണ് സലൈവയിൽ നടക്കുന്നത്. സോ ദ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ 1 ആണ്, ഡൈജഷൻ ഓഫ് ഡൈസാക്രൈഡ്സ്. സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ 152 ആണ്. സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ: ഇഫ് 8 ഡ്രോസോഫില in a laboratory population of 80 died during a week, the death rate in the population is dash individuals per drosophila per week. അതായത് 80 പോപ്പുലേഷനിൽ 8 നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഇതിനൊരു ചെറിയൊരു ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് 8/80 എന്നുള്ളതാണ്. 8/80 എന്നുള്ളത് ടോട്ടൽ പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 80 ആണ്, അതിൽ 8 ആണ് ഡൈ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 80 divided by 8 നമുക്ക് 0.1 എന്ന ആൻസർ കിട്ടും. സോ ദ ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ 2, 0.1 ആണ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ: given below are two statements. Statement 1: the release of sperms into the seminiferous tubules is called spermiation. അപ്പം റിലീസ് ഓഫ് സ്പെർം, അതാണ് സ്പെർമിയേഷൻ. കാര്യം release of sperm head from Sertoli cells are called spermiation. So the statement 1 is true. Spermiogenesis is the process of formation of sperms from spermatogonia. അത് തെറ്റാണ്. കാര്യം spermatogenesis എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സാണ് formation of sperm from spermatogonia. Spermiogenesis എന്ന് പറയുന്നത് formation of sperm from spermatid ആണ്. So second statement തെറ്റാണ്. Statement 1 is correct, but statement 2 is incorrect. So option 4 ആണ് right answer. For the fourth question, in situ conservation refers to in situ, ex situ, in situ ഏതെങ്കിലും ഒരു particular ഏരിയ അതുപോലെ തന്നെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പോവുക അല്ലേ. So the answer is simple, option 2 ആണ്, protect and conserve the whole ecosystem. നാഷണൽ പാർക്കുകൾ, വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറീസ്, ആ എക്കോസിസ്റ്റത്തിനെ അതേപോലെ തന്നെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുവാണ്. സോ ദ ഓപ്ഷൻ 2 is the right answer. For the fifth question, select the incorrect statement with reference to mitosis. ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് splitting of centromere occurs at anaphase, ഇത് ശരിയാണ്. All the chromosomes lies at equator at metaphase, അതും ശരിയാണ്. Spindle fibers attached to centromere of chromosome, സെൻട്രോമിയറിലല്ല കൈനറ്റോകോസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചറിലോട്ടാണ് സ്പിൻഡിൽ ഫൈബേഴ്സ് വന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇതിൽ ഇൻകറക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ 3 ആണ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ: ഇഫ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് DNA molecule is 1.1 meter, what will be the approximate number of base pairs? ഇതിൽ 1.1 നമ്മൾ നോർമലി പഠിക്കുന്നത് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് 2.2 ആണ്. അതിലെ ബേസ് പെയർ 6.6 × 10⁻⁹ ആണെന്നുള്ളത് അറിയാം.
ഇവിടെ ഒരു ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്, അതാണ് 1.1 മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞത്. സോ ഹാപ്ലോയിഡ് 1.1 മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ പകുതി എടുത്താൽ മതി, 3.3 into 10⁻⁹. So the option 2 is the right answer. For the seventh question, given below are two statements. Statement 1, the coagulum is formed of network of threads called thrombins. ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കേൾക്കുമ്പോഴേ അറിയാം നമുക്കത് തെറ്റാണെന്നുള്ളത്. കാര്യം ഫൈബ്രിനോജൻ, ഫൈബ്രിൻസിന്റെ ആണ് ത്രെഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. സോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 1 is incorrect ആണ്. ഓക്കെ, സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സ്പ്ലീൻ ഇസ് ദ ഗ്രേവിയാർഡ് ഓഫ് എർത്രോസൈറ്റ്സ്. അത് ശരിയാണ് അല്ലെ, എർത്രോസൈറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ RBCയുടെ ഗ്രേവിയാർഡ്, ശവപ്പറമ്പ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സ്പ്ലെയിൻ ആണ്. So the statement 1 is incorrect, but statement 2 is correct. So option 1 ആണ് answer. Eighth question, Tecmina in cockroach arises from. Tecmina എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫ്ലൈയിന് ഉപയോഗിക്കാത്ത ഒരു ലെതറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിങ് ആണ്. സോ ഈ വിങ്സ് അറൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രം മീസോതൊറാക്സ് ആണ്. മീസോതൊറാക്സ്, ഇനി മെറ്റാതൊറാക്സ് എന്നാണ് അതിന്റെ അടുത്ത ഫ്ലൈയിങ് കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള വിങ് അറൈസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദ ഓപ്ഷൻ 3 is the right one. Next question, in gene therapy of ADA, adenosine deaminase deficiency, the patient requires periodic infusion of genetically engineered lymphocyte because കാര്യം ഒരു എംബ്രിയോണിക് സ്റ്റേജിലാണ് നമ്മൾ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതൊരു പെർമനന്റ് ക്യൂർ ആണ്. പക്ഷെ അപ്പോഴല്ല ഒരു ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത്. നമുക്കറിയാം ശാന്തി എന്ന് പറഞ്ഞ കുട്ടികളുടെ ഇത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. സോ അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം, പീരിയോഡിക് ഇൻഫ്യൂഷൻസ് മീൻസ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. കാര്യം ലിംഫോസൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇമോർട്ടൽ സെൽസ് അല്ല. ലിംഫോസൈറ്റ്സ് കുറച്ചാൾ കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, അത് ഡെത്ത് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അടുത്ത ലിംഫോസൈറ്റുകൾ നമ്മൾ അതിനെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. സോ ദ ഓപ്ഷൻ 1, ജനറ്റിക്കലി എൻജിനീയർഡ് ലിംഫോസൈറ്റ്സ് ആർ നോട്ട് ഇമോർട്ടൽ സെൽസ്, ഇസ് ദ റൈറ്റ് വൺ. Next question, given below are two statements. Autoimmune disorder is a condition where body defense mechanism recognize its own cells as foreign bodies. Okay, autoimmune disorder is a condition where body defense mechanism recognize its own cells as foreign bodies. നമ്മുടെ സ്വന്തം സെല്ലുകളെ ഫോറിൻ ബോഡി അല്ലെങ്കിൽ ആന്റിജൻസ് ആയിട്ട് കാണുകയും നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം തന്നെ നമ്മുടെ സെല്ലുകളെ നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇതിനാണല്ലോ ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ ഡിസോർഡർ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ശരിയാണ്. സോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 1 ഈസ് കറക്റ്റ് ആണ്, ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ ഡിസീസ് ആണ്. റുമാറ്റോയിഡ് ആർത്രൈറ്റിസ്, ഇറ്റ് ഇസ് എ കണ്ടീഷൻ വെയർ ബോഡി ഡസ് നോട്ട് അറ്റാക്ക് സെൽഫ് സെൽ. റുമാറ്റോയിഡ് ആർത്രൈറ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ ഡിസോർഡർ അല്ലേ. സോ സെൽഫ് സെല്ലിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ് റുമാറ്റോയിഡ് ആർത്രൈറ്റിസ്. So statement 2 is incorrect. So the option 4 is the right one. Statement 1 is correct, but statement 2 is incorrect. Next question, at which stage of life the oogenesis process is initiated? Oogenesis എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം which occurs in the female body. ഫീമെയിലിന്റെ ബോഡിയിൽ oogenesis സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എംബ്രിയോണിക് സ്റ്റേജിലാണ്. എംബ്രിയോണിക് സ്റ്റേജിൽ തന്നെ ഓവറീസിൽ ഫോളിക്കിൾസ് ഫോം ചെയ്യുകയും അത് ബർത്ത് വരെ അതിൽ ഡിവിഷൻ നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും, മൈറ്റോട്ടിക് ഡിവിഷൻ. പക്ഷെ ഹ്യൂമൻ മെയിൽസിന് അങ്ങനെയല്ല, മെയിൽസിന് ത്രൂ ഔട്ട് ആണ് മൈറ്റോസിസ്. പക്ഷെ ഫീമെയിൽസിന് എംബ്രിയോണിക് സ്റ്റേജിലാണ് ഓവറീസിൽ മൈറ്റോസിസ് നടക്കുന്നത്, ഫോളിക്കിൾ സെല്ലിന്റെ. ബർത്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് മൈറ്റോസിസ് ഇല്ല. ഓക്കെ, സോ ദ ഓപ്ഷൻ 3 is the right one, embryonic development stage. Next question, which of the following is a correct match for disease and its symptoms? ഡിസീസും സിംറ്റവും ആയിട്ടുള്ള കറക്റ്റ് മാച്ച് ചെയ്താണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ മസ്കുലർ ഡിസ്ട്രോഫി ആൻഡ് ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ ഡിസോർഡർ. മസ്കുലർ ഡിസ്ട്രോഫി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജനറ്റിക് ഡിസോർഡർ ആണ്. ഡിസ്ട്രോഫിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോട്ടീൻ ഡെഫിഷ്യൻസി കൊണ്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാകുന്നത്. സോ അതല്ല. ആർത്രൈറ്റിസ്, ഇൻഫ്ലെയിംഡ് ജോയിന്റ്സ്. ശരിയാണ്, ആർത്രൈറ്റിസ് അത് ജോയിന്റ്സിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻഫ്ലമേഷൻസിനെയാണ് ആർത്രൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ 2 ആണ്. സോ ഓപ്ഷൻ 2 is the right one. Next question, which of the following is present between the adjacent bones of the vertebral column? The vertebral columns, 33 vertebral columns ആണ് ഇൻഫന്റ് സ്റ്റേജിൽ, 26 ആണ് ഒരു അഡൽട്ട് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ. സോ ഇതിന് ഇടയിൽ ആയിട്ടുള്ളത് കാറ്റ്ലേജിനസ് ആണ്, കാറ്റ്ലേജിനസ് അല്ലെങ്കിൽ കാറ്റ്ലേജസ് ആണ് ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് ചെറിയൊരു ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദ ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ 3, കാറ്റ്ലേജ് ആണ്. In the taxonomic categories, which hierarchical arrangement in ascending order is correct in case of animals? So ascending order ലാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ഒരു ഹൈറാർക്കി ഓർഡർ അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നത്. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് വന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു. കിങ്ഡം, ഫൈലം, ക്ലാസ്, ഓർഡർ, ഫാമിലി, ജീനസ്, സ്പീഷീസ്. KP, കോഫി, GS എന്നൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ഓർഡർ നമുക്ക് കിട്ടും. സോ ഓപ്ഷൻ 2 ആണ് ശരിയായ ആൻസർ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. A dehydration reaction links two glucose molecules to produce maltose. അല്ലെ, രണ്ട് ഗ്ലൂക്കോസ് മോളിക്യൂൾസ് ഡീഹൈഡ്രേഷനിലൂടെ മാൾട്ടോസ് ഫോം ചെയ്യുന്നു. If the formula for glucose is C6H12O6, then what is the formula of maltose? C6H12O6 ആണല്ലോ ഗ്ലൂക്കോസ്. മാൾട്ടോസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു ഡൈസാക്രൈഡ് ആണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഡബിൾ എടുക്കാം നമുക്ക്. അതായത് C6 എന്നുള്ള C12 ആവും, H24 ആവും, O12 ആവും. ഓക്കെ, പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം, ഡീഹൈഡ്രേഷൻ പ്രോസസ് ആണെങ്കിൽ വാട്ടർ റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, H2O. അപ്പൊ 24 ആണ് ഹൈഡ്രജൻ എങ്കിൽ അതിൽ 2 എണ്ണം പോയി. സോ 22 വരും ഹൈഡ്രജൻ. 12 ആണ് ടോട്ടൽ ഓക്സിജൻ വരണമെങ്കിൽ ഒരു ഓക്സിജൻ പോയി, ബാക്കി 11 വരും. സോ ദ ഓപ്ഷൻ ഈസ് ഫോർത്ത് വൺ, C12, H22. 24 ആയിരുന്നു പറഞ്ഞത് ഡബിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെ, പക്ഷെ 2 എണ്ണം പോയി. അടുത്ത O12 ആയിരുന്നു പറഞ്ഞത്, പക്ഷെ ഒരെണ്ണം പോയി, 11 ആയി. 24ൽ 2 എണ്ണം പോയി, 22 ആയി. So option 4, C12, H22, O11 is the right one. Next question. Detritivores break down detritus into smaller particles. This process is called, വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമായിരുന്നു, ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ ആണ് ആൻസർ. Next question. Under normal physiological conditions in human being, every 100 ml of oxygenated blood can deliver dash ml of O2 to the tissues. ഇതും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ടെക്സ്റ്റ് കിടക്കുന്ന അതേ ലൈൻ തന്നെയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ ആൻസർ വരുന്നത് 5 ml ആണ്. കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണെങ്കിൽ 4 ml ആണ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Given below are two statements. Okay, statement 1, fatty acids and glycerol cannot be absorbed into the blood. Cannot be absorbed into the blood. ശരിയാണ്. ഫാറ്റി ആസിഡ്സും ഗ്ലിസറോളും ഡയറക്ട്ലി ബ്ലഡിലോട്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, കാര്യം ഹൈഡ്രോഫോബിക് ആണ്, വാട്ടർ ഡിസോൾവിംഗ് അല്ല. സോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 1 കറക്റ്റ് ആണ്. സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ലിംഫാറ്റിക് കാപ്പിലറീസ് കോൾഡ് ലാക്റ്റിയൽ carry chylomicrons into lymphatic vessels and ultimately to the blood. ശരിയാണ്. കാര്യം ഡയറക്ട്ലി അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നെങ്കിൽ മറ്റൊരു സ്പെഷ്യൽ പാത്ത് വേ കൊടുക്കണം. സോ അങ്ങനെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ത്, ഈ ലാക്റ്റിയൽ വില്ല എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചേഴ്സ്. So both statement 1 and 2 are correct. Option 2 is the right one. Next question. Which of the following is not the function of conducting part of respiratory system? Not the function of conducting part of the respiratory system. Conducting part എന്ന് പറയുമ്പോൾ nostrils, nasal chamber, nasal cavity, trachea, then bronchus, bronchioles. ഇത്രയുമാണ്. നമ്മൾ ഇതിൽ alveoli include ചെയ്യുന്നില്ല. Okay. First point, first option, provide surface for diffusion of O2 and carbon dioxide. That is the right answer. The functional unit in the alveoli. So the diffusion takes place in the alveoli. Alveoli is not a part of conducting part. So the option 1 is the right one. Next question. Identify the microorganism which is responsible for the production of an immunosuppressive molecule, cyclosporin A. ഒരു ഇമ്മ്യൂണോ സപ്രസീവ് മോളിക്യൂൾ, ബയോമോളിക്യൂൾസ് എന്ന് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമാണ്, ഡയറക്റ്റ് ആണ്, ടെക്സ്റ്റിൽ അതേ കിടക്കുന്ന അതേ സെന്റൻസ് തന്നെയാണ്. ട്രൈക്കോഡെർമ പോളിസ്പോറമാണ് വിച്ച് പ്രൊഡ്യൂസസ് സൈക്ലോസ്പോറിൻ എ. അതൊരു ഇമ്മ്യൂണോ സപ്രസൻ ഡ്രഗ്സ് ആണ്. ഈ ഓർഗൻ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാഫ്റ്റ് ഇൻജെക്ഷൻ ഉണ്ടാവും, അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. റിഗാർഡിംഗ് മിയോസിസ്, വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ഇൻകറക്റ്റ്? 4 haploid cells are formed at the end of meiosis. അത് ശരിയാണ്. കാര്യം in the case of human male, spermatogenesis എന്ന പ്രോസസ്സിൽ meiosis 2 4 sperms ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. There are 2 stages in meiosis, meiosis 1 and meiosis 2. അത് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. DNA replication occurs in S phase of meiosis 2. അത് തെറ്റാണ്. കാര്യം DNA replication meiosis 2-ലല്ല, meiosis 1-ന്റെ തുടക്കത്തിൽ, അത് ഇന്റർഫേസിന്റെ ടൈമിലാണ് DNA replication നടക്കുന്നത്. So next question. Which of the following statements are true for spermatogenesis but not hold true for oogenesis? Spermatogenesis is true, oogenesis is false. Not true. So it results in the formation of haploid gametes. That is same. Haploid, oomaikode, spermaikode. Then differentiation of gametes occurs after completion of meiosis. Meiosis is complete. In two cases, gamete form.
Meiosis occurs continuously in a mitotically dividing sperm cells population. അത് മെയിലിൽ മാത്രമാണ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി നടക്കുന്നത്. സോ സി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എടുക്കാം. ബി ഇറ്റ് കൺട്രോൾഡ് ബൈ LH ആൻഡ് FSH ആണ്. അതും ശരിയാണ് രണ്ടുപേരുടെ കേസിലും. ഇറ്റ് ഇസ് ഇനിഷ്യേറ്റഡ് അറ്റ് പ്യൂബർട്ടി. മെയിലിന്റെ കേസിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഇനിഷ്യേറ്റഡ് അറ്റ് പ്യൂബർട്ടി. പക്ഷെ ഫീമെയിലിന്റെ കേസിൽ ഇത് എംബ്രിയോണിക് സ്റ്റേജിലാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ റെഫർ ചെയ്തായിരുന്നു. സോ ഓപ്ഷൻ സി and E, option 2 is the right one. Next question. In which of the following animals digestive tract has additional chambers like crop and gizzard? Cropum gizzard. That mainly birds ആണ് നമുക്കറിയാം. So option 1 നോക്കാം. Pavo cristatus male ആണ്, peacock ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ stacula, അത് parrot ആണ്. Then corvus, കാക്കയാണ്, corvus raven. So മൂന്നിലും birds വരുന്ന ഓപ്ഷൻ 1 ആയതുകൊണ്ട് ഓപ്ഷൻ 1 is the right one. സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ കോർവസ് കൊളംബോ കാമലിയോൺ വരുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് അത് എടുക്കുന്നില്ല. പിന്നെ ബഫോ വരുന്നുണ്ട്, എടുക്കുന്നില്ല. കട്ല കൊളംബോ ക്രോക്കഡോയിലും വരുന്നുണ്ട്, എടുക്കുന്നില്ല. സോ ദ ഓപ്ഷൻ 1 is the right one. Next question. Breeding crops with a higher levels of vitamins and minerals or higher proteins and healthier fats. ബ്രീഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ബയോ ഫോർട്ടിഫിക്കേഷൻ ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത്. Identify the asexual reproductive structure associated with the penicillium. ഇത് ഒരുപാട് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടൊക്കെ വന്ന ചോദ്യം തന്നെയാണ്. പെനിസീലിയത്തിന്റെ അസെക്ഷൽ സ്ട്രക്ചർ കൊണ്ടേഡിയാണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Given below are two statements. Statement 1, restriction endonuclease recognize specific sequence to cut DNA known as palindrome nucleotide sequence. അത് ശരിയാണ്. കാര്യം റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോന്യൂക്ലിയസ് കട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്പെസിഫിക് സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പാലൻഡ്രോം ആണ്. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നമുക്ക് റീഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സെയിം കിട്ടും. ഇപ്പൊ GAATTC എന്ന് പറയുന്നത് അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും റീഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് പാലൻഡ്രോം ആണ്. നമ്മൾ മലയാളം എന്ന് എഴുതുന്ന പോലെ MALA അതുപോലെ തിരിച്ചും മലയാളം എന്ന് വായിക്കാം. സോ ഈ പാലൻഡ്രോം സീക്വൻസ് ആണ് ആര് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നത്, കട്ട് ചെയ്യുന്നത്? റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോന്യൂക്ലിയസ്. സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, restriction endonuclease cut the DNA strand a little away from the center of the palindromic sequence. അതും ശരിയാണ്. കാര്യം സ്റ്റിക്കി എന്തൊക്കെ ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പൊ GAATTC ഇങ്ങോട്ടും GAATTC, അതിൽ ജിക്കും ടിക്കും ഇടയ്ക്കാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇത് ഈ ഒരു എൻഡിലും ഇപ്പുറത്തെ ഒരു എൻഡിലുമായിട്ടും കട്ട് നടക്കുന്നത്. പക്ഷെ അത് സ്പെസിഫിക് ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് ആയിരിക്കും. ഇപ്പൊ ടിയിലായിരിക്കും നടക്കുന്നത്, പക്ഷെ അത് സ്ലൈറ്റ്ലി അവേ ഫ്രം ദ സെന്റർ ആകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. സ്റ്റിക്കി എൻഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കോസ് സൈറ്റ്സ് ഫോം ചെയ്യാറുണ്ട്. സോ ബോത്ത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 1 and 2 are correct. Next question. In an E. coli strain, I genes get mutated. I genes എന്ന് പറഞ്ഞാൽ repressor proteins പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അവരാണ് പോയി ഓപ്പറേറ്ററി പോയി ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത്, നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് പ്രോഡക്റ്റ് കനോട്ട് ബൈൻഡ് ദ ഇൻഡ്യൂസർ മോളിക്യൂൾ. അതായത് വരുന്ന ഇൻഡ്യൂസറിനെ, ഇപ്പൊ ലാക്ടോസ് ആണ് ഇൻഡ്യൂസർ എങ്കിൽ ആ ഇൻഡ്യൂസറിനെ ബൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതായി പോയി. ഇൻഡ്യൂസറിനെ ബൈൻഡ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അത് ഓപ്പറേറ്ററി ബൈൻഡ് ചെയ്ത് തന്നെ ഇരിക്കും, പോയി ബൈൻഡ് ചെയ്യും. നോർമലി I എന്ന് പറയുന്ന ജീന് റിപ്രസർ പ്രോട്ടീൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും അത് ഓപ്പറേറ്ററി ബൈൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. സോ ഇൻഡ്യൂസർ വരുന്ന സമയത്ത് ഓപ്പറേറ്റർ വിട്ടിട്ട് ഇൻഡ്യൂസറിനെ ബൈൻഡ് ചെയ്യണം. പക്ഷെ ഇവിടെ ഇൻഡ്യൂസറിനെ ബൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, കാര്യം മ്യൂട്ടന്റ് ആണ്. ഇഫ് ഗ്രോത്ത് മീഡിയം ഇസ് പ്രൊവൈഡഡ് ഇൻ വിത്ത് ലാക്ടോസ്, അപ്പൊ ലാക്ടോസ് കൊടുത്തിട്ടും കാര്യമില്ല അല്ലെ. വാട്ട് വിൽ ബി ദ ഔട്ട്കം എന്തായിരിക്കും? ഇൻഡ്യൂസറിനെ, അതായത് വരുന്ന ഇൻഡ്യൂസർ ലാക്ടോസിന് ഇവർക്ക് ബൈൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവർ എവിടെ തന്നെ കാണത്തുള്ളൂ? ഓപ്പറേറ്ററിൽ തന്നെ. അപ്പം ഇസഡും വൈയും എയിലും ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ട്രാൻസ്ലേഷൻ പ്രോസസ് ഒന്നും തന്നെ നടക്കത്തില്ല. സോ ZYA genes will not be translated. So option 4 is the right one. Next question. Lippis loop is a type of contraceptive used as. Simple, direct question ആണ്. It's non-medicated IUD ആണ്. Next question. Given below are two statements. One is labeled as assertion A and the other is labeled as a reason R. All vertebrates are chordates, but all chordates are not vertebrates. വളരെ ട്രൂ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്. ഓൾ വെർട്ടിബ്രേറ്റ്സും കോർഡേറ്റ്സ് ആണ്. കാര്യം കോർഡേറ്റ്സിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്, സ്പാലോകോർഡേറ്റ്, യൂറോകോർഡേറ്റ്, വെർട്ടിബ്രേറ്റ്. സോ all vertebrates are chordates. Reason, notochord is replaced by vertebral column in the adult vertebrates. അത് ശരിയാണ്. കാര്യം നോട്ടോകോഡിനെ വെർട്ടിബ്രൽ കോളം കൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇവരെ വെർട്ടിബ്രേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. So notochord is replaced by vertebral column in the adult vertebrates. So ഇതിൽ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് both A and R are correct, and R is the correct explanation of A. Option 2 is the right one. Next question. Which of the following statement with respect to endoplasmic reticulum is incorrect?
അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ കറക്റ്റും ഇൻകറക്റ്റും ഒക്കെ നല്ലപോലെ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. സോ ഇൻകറക്റ്റ്. SCR are the sites of lipid synthesis. ശരിയാണ്. RER has ribosomes attached to ER. ശരിയാണ്. ഇതൊക്കെ ചെറിയ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. So SCR is devoid of ribosomes. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ സ്മൂത്ത് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. In prokaryotes only RER are present. അത് തെറ്റാണ്. SCR-ഉം RER-ഉം ഇവിടെ ഉണ്ട്, prokaryotes-ലും ഉണ്ടാവും. So option 4 is the right answer. Given below are two statements. Statement 1, mycoplasma can pass through less than 1 micron filter. Okay, so mycoplasma size എന്ന് പറയുന്നത് near to 1 micron ആണ്. So mycoplasmയ്ക്ക് അതുവഴി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? പാസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഓപ്ഷൻ 1 ശരിയാണ്. സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 1 is correct. Mycoplasma are bacteria with a cell wall. അവിടെയാണ് തെറ്റ് വന്നത്. സെൽ വോൾ ഇല്ല. മൈക്കോപ്ലാസ്മയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സെൽ വോൾ ഇല്ല. സെൽ വോൾ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് അവർ പാത്തോജനിക്, മീൻസ് അത് പാത്തോജൻ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഇൻഫെക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെയധികം സീരിയസ് കണ്ടീഷനിലോട്ട് പോകാനുള്ള കാര്യം. നമുക്ക് ഇത് ആന്റിബയോട്ടിക് സെൽ വോളിലാണ് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇവർക്ക് സെൽ വോൾ ഇല്ല. ആൻഡ് ദ സ്മോളസ്റ്റ് ലിവിംഗ് സെൽ ഇൻ ദ വേൾഡ് മൈക്രോപ്ലാസ്മയാണ്. PPL എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. സോ ഓപ്ഷൻ 4, സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 1 is correct, but statement 2 is incorrect. Next question. Natural selection where more individuals acquire specific character value other than the mean character value. Mean character എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ്, ഇന്റർമീഡിയറ്റ്സ് ആർ സെലക്ടഡ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രീംസ് ആർ സെലക്ടഡ്. അതാണ് നമ്മൾ മീൻ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. മീൻ വാല്യൂ അല്ല സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് ഡയറക്ഷണൽ ആയിരിക്കും. ഇപ്പം ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മെലാനിസത്തിൽ മോത്തിന്റെ കാര്യം നമുക്ക് എടുക്കാം. സോ ഡയറക്ഷണൽ ചേഞ്ച് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ദ ആൻസർ 3 is the right one. Next question. Given below are two statements. One is labeled as assertion A and the other is labeled as reason R. Osteoporosis is characterized by decreased bone mass and increased chances of fracture. വളരെ ശരിയായ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്. ഓസ്റ്റിയോപോറോസിസ് ആണ് അത് മെനോപോസിന് ശേഷം ആഫ്റ്റർ 52 to 54 ആ ഒരു ഏജ് പീരീഡിന് ശേഷം വരുന്ന ബോൺ ഡെൻസിറ്റിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കുറവാണ് ഓസ്റ്റിയോപോറോസിസ് ഡ്യൂ ടു ദ ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ഈസ്ട്രോജൻ. ഇതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ ഓപ്ഷൻ അസർഷൻ എ ശരിയാണ്. കോമൺ കോസ് ഓഫ് ഓസ്റ്റിയോപോറോസിസ് ഇസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ലെവൽ ഓഫ് ഈസ്ട്രോജൻ അല്ല, ഡിക്രീസ്ഡ് ലെവൽ ഓഫ് ഈസ്ട്രോജൻ ആണ്. സോ ഓപ്ഷൻ എ is correct, but R is not true. So the option 4 is the right one. Next question. Which of the following is not a connective tissue? Neuroglia, blood, adipose tissue, cartilage. Bloodum, adipose tissue, cartilage ആണ് connective tissue എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. So the option A is the right one. Nitrogenous waste is excreted in the form of pellet or paste by യൂറിക്കോടെലിസം, അതായത് യൂറിക് ആസിഡ് ആണ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ബേർഡ്സും പിന്നെ കുറെ ഇൻസെക്ട്സുമാണ്. സോ പാവോ ക്രിസ്റ്റാറ്റസ് അത് പീകോക്ക് ബേർഡ് ആണ്. പിന്നെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓർണിത്തോറിംഗസ് അത് മാമലാണ്, സെലമാൻഡർ ആംഫിബിയൻ ആണ്, ഹിപ്പോകാമ്പസ് ഫിഷ് ആണ്. സോ ഓപ്ഷൻ 1 പാവോ ഇസ് ദ റൈറ്റ് വൺ. മറ്റുള്ളവരെല്ലാവരും യൂറിയോടെലിക്സും അമോണിയോടെലിക്സും ഒക്കെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മൾ സെക്ഷൻ ബിയിലോട്ട് പോവുകയാണ്. Which one of the following statement is correct? നോക്കാം. Increased ventricular pressure causes closing of semilunar valve. Semilunar valve ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് അയോട്ടയിൽ ബ്ലഡ് പമ്പ് ചെയ്യുന്നത്. സോ അത് കറക്റ്റ് അല്ല. The atrioventricular node generates an action potential to stimulate atrial contraction. AV നോഡല്ല, SA നോഡാണ്, സൈനോ atrial നോഡാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. Option 3, the tricuspid and bicuspid valves open due to the pressure exerted by the simultaneous contraction of aorta. അല്ലെ, അയോട്ട കൺട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ബൈകസ്പിഡും ട്രൈകസ്പിഡും വാൽവ് ഓപ്പൺ ആകുകയും ബ്ലഡ് താഴോട്ട് വരികയും ചെയ്യുന്നത്. സോ ഓപ്ഷൻ 3 is the right one. Next question. Which of the following statement is not true? Not true എന്നാ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യാനാണ് നോട്ട് ട്രൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. Flippers of penguin and dolphins are a pair of homologous organs. Homologous എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിം ഒറിജിൻ ആയിരിക്കും, ബട്ട് ദ ഫങ്ഷൻസ് ആർ ഡിഫറെന്റ്. നമ്മൾ പെൻഗിന്റെയും ഡോൾഫിന്റെയും കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നൊരു ബേർഡാണ്, പെൻഗിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബേർഡാണ്, ആൻഡ് ഡോൾഫിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മാമലാണ്. സോ ഇതിന്റെ ഒറിജിൻ ഡിഫറെന്റ് ആണ്, ബട്ട് ദ ഫങ്ഷൻസ് ആർ സിമിലർ. പെൻഗിൻ ബേർഡ് ആണെങ്കിൽ പോലും അത് ഫ്ലൈ ചെയ്യാനല്ല എന്റെ ഫ്ലിപ്പേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, സ്വിം ചെയ്യാനാണ്. സെയിം ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഡോൾഫിൻസ്. സോ എവിടെ ഒറിജിൻ ചെയ്തു ഫങ്ഷണലി സിമിലർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് അനലോഗസ് ആണ്. So analogous organs are. So the option 1 is the right one, which is not true.
Flippers of penguin and dolphins are a pair of homologous organs. It is an analogous organs. Next question. Statement related to human insulin are given below. Which statement are correct about genetically engineered insulin? Pro-hormone insulin contain extra set of straight peptide. ഇത് ആക്ച്വലി ശരിയാണ്. പ്രോ ഹോർമോൺ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോ ഇൻസുലിൻ എന്നുണ്ട്, സി പെപ്റ്റൈഡ് ഉണ്ട്, എയും ബിയും കൂടെ ഇന്റർലിങ്ക് ചെയ്തു. പക്ഷേ ജനറ്റിക്കലി പ്രിപ്പയർഡ് ഇൻസുലിനിൽ സി ചെയ്യുന്നില്ല. കാര്യം നമ്മൾ എ ഒരു മീഡിയത്തിൽ വളർത്തുന്നു, ബി എ ഒരു മീഡിയത്തിൽ വളർത്തുന്നു. ഇത് നമ്മൾ ഡൈസൾഫൈഡ് ബ്രിഡ്ജിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കോംപ്ലക്സ് ഫോം ചെയ്തെടുക്കുക ചെയ്യുന്നത്. സോ എ അല്ല ആൻസർ. ഓപ്ഷൻ ബി, A peptide and B peptide chains of insulin were produced separately in E. coli, extracted and combined by creating disulfide bond between them. So this is the right answer. Option B ആണ് correct. Insulin used for treating diabetes was extracted. അത് നമ്മൾ genetically engineered അല്ല. Pro hormone insulin needs to be pro hormone കാര്യം നമ്മൾ പറയുകയേ വേണ്ട അവിടെ. Some patient develop allergic. അങ്ങനെ allergic reactions ഉണ്ടാക്കത്തില്ല. കാര്യം ഇത് ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന അതേ ഇൻസുലിൻ തന്നെയാണ്. So option 3 ആണ്, B only. This is the right answer. Next question. Select the incorrect statement with respect to acquired immunity. Incorrect statement ആണ്. Acquired immunity is non-specific type of defense present at the time of birth. നമുക്കത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും. കാര്യം അത് ഇന്നേറ്റ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ആണ് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് ബർത്ത്, ഇൻബോണെ എന്നൊക്കെ പറയും. സോ ഓപ്ഷൻ 1 is incorrect. Next question. Select the incorrect statement regarding synapses. Synapses അറിയാലോ, ജംഗ്ഷൻ ആണല്ലോ, രണ്ട് ന്യൂറോൺസിന്റെ ജംഗ്ഷൻ ആണ്. Impulses transmission across a chemical synapse is always faster than that across an electrical synapse. ഒരിക്കലും അല്ല. ഇലക്ട്രിക്കൽ സിനാപ്സ് നമുക്ക് കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും, കെമിക്കലി കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കത്തില്ല. സോ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു റിലീസ് സം ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് ഫോർ കണ്ടക്ഷൻ ഓഫ് ദി ഇമ്പൾസസ്. സോ ദ ഓപ്ഷൻ 1 is incorrect. So 1 is the answer. If a colorblind female marries a man whose mother was also colorblind, what are the chances of her progeny having colorblindness? നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ്. If a colorblind female എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് എക്സുകളും ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും അല്ലെ, രണ്ട് എക്സും ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആണ്. മാരീസ് എ മാൻ ഹൂസ് മദർ വാസ് ഓൾസോ കളർ ബ്ലൈൻഡ്. അപ്പൊ മദർ കളർ ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള മകനെയാണ് വിവാഹം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഈ പറയുന്ന മെയിലും കളർ ബ്ലൈൻഡ് ആണ്. സോ ഒരു എക്സേ ഉള്ള ഒരു എക്സും ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആണ്. സോ ഇവിടെ ഫീമെയിലിന് 2 എക്സും മെയിലിന് 1 എക്സും ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആണ്. ടോട്ടൽ 3 എക്സുകളും ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആണ്. സോ നമ്മളൊന്ന് ക്രോസ് ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അറിയാം, ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ പ്രോജനീസിലും എന്തുണ്ടാവും, എക്സ് ഇൻഫെക്റ്റഡ് എക്സുകൾ ഉണ്ടാവും. ഫീമെയിൽ ആണെങ്കിൽ 2 ഇൻഫെക്റ്റഡ് എക്സുകളായിരിക്കും, മെയിൽ 1 ഇൻഫെക്റ്റഡ് എക്സും ഉണ്ടാവും. സോ അത് ഇൻഫെക്റ്റഡ് അഫക്റ്റഡ് മെയിലും ഫീമെയിൽസും ആണ്. സോ ദ പ്രോജനീസിൽ 100% പ്രോജനീസും കളർ ബ്ലൈൻഡ് ആയിരിക്കും. സോ ഓപ്ഷൻ 1 is the right one. Okay, next question. The recombination frequency between the gene A and C is 5%, B and C is 15%, B and D is 9%, A and B is 20%, C and D is 24%, and A and D is 29%. What will be the sequence of these genes on a linear chromosome? വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ. നമ്മളൊരു ലൈൻ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് A B C D എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ കിട്ടും. സോ ദ ഓപ്ഷൻ 1 ആണ്. A C B D ആണ്. കാര്യം എയും സിയുമായിട്ട് 5% ആണ്, സിയും ഡിയുമായിട്ട് 9% ആണ് വരുന്നത്, ബിയും ഡിയുമായിട്ട്. സോ A C B D ആണ്. സോ ഓപ്ഷൻ 1 A C B D is the right answer. Next question. Which of the following is a correct statement? Mycoplasma have DNA, ribosome and cell wall. Mycoplasmic cell wall ഇല്ല എന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരുന്നു. Cyanobacteria are a group of autotrophic organisms classified under kingdom Monera. ശരിയാണ്, കിങ്ഡം മൊണേറയിൽ വരുന്ന ആർക്കൈയു ബാക്ടീരിയ, സൈനോബാക്ടീരിയ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ഓപ്ഷൻ 2 is the right one. Match the list 1 with the list 2 with respect to methods of contraceptions and their respective actions. ഡയഫ്രംസ് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ബാരിയേഴ്സ് ആണ്. സോ ബാരിയേഴ്സുമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ 4 ആണ്. They cover the cervix, blocking the entry of sperms. Then contraceptive pills, അത് ഓവുലേഷനെയും ഇംപ്ലാന്റേഷനെ ഒക്കെ എന്താണ് ഇൻഹിബിറ്റീവ് ആണ്. സോ അവിടെ കൊടുത്തത് പോയിന്റ് 1 ആണ്, ലിസ്റ്റ് 2 1 ആണ് വരുന്നത്. ഇൻട്രാ യൂട്രൈൻ ഡിവൈസസ്,
Intrauterine device എന്ന് പറയുമ്പോൾ increased phagocytosis of sperm within the uterus ആണ്. Then lactational amenorrhea ആണ്, absence of menstrual cycle ആണ്, intensive ആയിട്ടുള്ള breast feeding ടൈമിൽ. So the option 2 is the right one. A4, B1, C2, D3 ആണ്. Next question. Which of the following are not the effects of parathyroid hormone? Parathyroid ന്റെ ഒരു എഫക്റ്റും ഇല്ലാത്ത പോയിന്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്? Stimulate the process of bone resorption. Okay, അതായത് ബോണിൽ നിന്നും കാൽസ്യത്തിനെ റീഅബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അതിലെ ഡീമിനറലൈസിങ് ഹോർമോൺ എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. സോ ഓപ്ഷൻ 1 എഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഡിക്രീസ് കാൽസ്യം ലെവലിന്റെ ഒരു എഫക്റ്റും കൂടെ ചെയ്യുന്നില്ല. കാര്യം അത് ചെയ്തത് കാൽസിറ്റോണിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോണാണ്. ഓക്കെ, ദെൻ റീഅബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് കാൽസ്യം അത് ചെയ്യുന്നതാണ്, ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Then decreases the absorption of calcium from the digestive food. അത് ചെയ്യുന്നില്ല. സോ ഓപ്ഷൻ D വരുന്നുണ്ട്. Increase metabolism of carbohydrate. അതുമായിട്ടൊരു ബന്ധവുമില്ല. So B, D and E only. Option 3 is the right one. List 1 with list 2. Bronchioles. Bronchioles ciliated epithelium ആണ്. Mucus movement help ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Goblets. Goblets glandular tissue ആണ്, which produces mucus, easy movement of food through the intestine. Tendons. Tendons എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു dense connective tissue ആണ്, regular connective tissue ആണ്. Then adipose, loose connective tissue ആണ്. So option 2 is the right one. A4, B3, C1, D2. Next question. Given below are two statements. In a scrubber, the exhaust from the thermal power plant is passed through the electric wires to charge the dust particles. Okay, the title statement ആണ്, particulate matter 2.5 cannot be removed by scrubber but can be removed by electrostatic principle. So the statement 2 is also incorrect. So option 3 ആണ്. Both statement 1 and statement 2 are incorrect. So the right answer is option 3. Next question. 10 E. coli cells with a 15 nitrogen double-stranded DNA, ഒരു ഐസോട്ടോപ്പാണ് നൈട്രജന്റെ, നമ്മൾ മിസെൽസൺ ആൻഡ് സ്റ്റോൾ എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. Are incubated in a medium containing 14N nucleotides. After 60 minutes, how many E. coli cells will have DNA totally free from 15N? ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി, അത് കിട്ടും. ഫസ്റ്റ് 60 മിനിറ്റ്സ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ 20 മിനിറ്റ്സിലാണ് റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ 3 ജനറേഷൻ നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടത്. ഫസ്റ്റ് ജനറേഷനിൽ ഹൈബ്രിഡ് ഫോം ചെയ്യും. സെക്കൻഡ് ജനറേഷനിൽ ആ ഹൈബ്രിഡിൽ ഓരോ 14നും പുതിയ പുതിയ സെല്ലുകളാവും. തേർഡ് ജനറേഷനിൽ വീണ്ടും അങ്ങനെ ഏകദേശം 6 സെല്ലുകളാണ് തേർഡ് ജനറേഷനിൽ ഫോം ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് 10 ഈക്വളായാണ്. ഞാൻ ഒരു ഈക്വളയിലാണ് 6 സെൽ ഫോം ചെയ്യുന്നത്. സോ 10 ഉണ്ടെങ്കിൽ 10 into 6 60 ആണ്. ഓപ്ഷൻ 4 60 സെൽ is the right one. Next question. Which of the following is not a desirable feature of a cloning vector? The presence of 2 or more recognition site. Actually one recognition site is enough. So option 1 ആണ് right answer. Then the last question. Biological molecules and biological functions തന്നിട്ടുണ്ട്. Glycogen കേൾക്കുമ്പോഴേക്കും നമുക്കറിയാം സ്റ്റോറേജ് ആണ്. സോ 4th one വരും. Then globulins, അതൊരു ആന്റിബോഡി, immunoglobulins ആണ്, ആന്റിബോഡി ആണ്. സ്റ്റിറോയിഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എ ഹോർമോൺ ആണ്. ഓക്കെ, സ്റ്റിറോയിഡ് ഹോർമോൺ ആണ്. Then thrombin ഒരു ബയോകാറ്റലിസ്റ്റ് ആണ് for the clotting function. So option 1 is the right one. A4, B3, C1 and D2. So this is all about the zoology question paper. Okay, so thank you.